गादीपति विराजमान पूज्यपाद श्री साहेब जी, बाजू में विराजमान पूज्य श्री प्रीतम साहेब जी, वडील भक्त सज्जनों, श्रद्धामती माता बहनों, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज रोज अहिया निजरन फड़िया मुकामे केम के चौफेर थी वच्चे गाम छे एटले वाव कहिए कि निजरन कहिए कि दिलगाम कहिए, पण निजरन गामना व्यक्ति अमे ज्यारे अहिया आववानुं थयुं एटले अमे पण रस्ता भूली गया एटले आ बाजु बे चार घरों छे त्यां गया एटले अमारा एक भक्त गाड़ी उभी रखाई के साहेब आ बाजु भजन नथी पेला बाजु छे एम एटले बाइक लईने ठेठ मूकवा पण आया। अने सौथी मजानी तो ये बात छे कि चौफेर जो न तो जंगल देखाय छे, आपणे चौफेर जोईए तो जंगल देखाय छे अने जंगल में आपणे मंगल करी रह्या छे। अने खूब खूब आभार छे नवलसिंह भाई, एमना सुपुत्र श्री विपिन भाई, तेमा समस्त परिवार ने। ज्यारे महाभारत में द्रोणाचार्य पांचों पांडव ने शिक्षा आपता होय अने द्रोणाचार्य कहे छे कि बेटा झाड़ में शू देखाय छे, तो एक कहे छे कि मने तो झाड़ ज देखाय छे, तो बीजा ने पूछे छे बेटा तमने शू देखाय छे, तो एक कहे छे कि मने पोपट देखाय छे। पछी अर्जुन ने पूछे छे कि बेटा तमने शू देखाय छे, तो अर्जुन कहे छे कि गुरुदेव मने तो पोपटना आंख देखाय छे। तो कहे छे तमे आंख ने निशाना साधो, त्यारे पोपटना जे आंख होय छे त्यां निशाना लगावे छे अने निशाना बिल्कुल अचूक लागी जाय छे। कहेवानुं मारुं तात्पर्य ये छे जंगल होय कि खेतर होय, ज्यां आपणुं लक्ष्य होय, ज्यां मन होय, ज्यां मन रमता होय, वास्तव में एक कार्य थाय अने थाईने रहे छे। तो आजे खूब सुंदर आवे एक जंगल में पण खूब सुंदर सत्संग भजन थई रह्या छे। मारा गाँव साहेब श्री खूब सुंदर विषय व्यसन वहेम थी आपने अवगत कराया कि वास्तव में जीवन में शू ग्रहण करूँ अने शू ग्रहण ना करूँ एनो एक आपने व्याख्यान आप्यो। सदगुरु कबीर साहेब कहे छे कि मानुष जन्म दुर्लभ है बहुरी न दूजी बार। कहे छे मानुष जन्म दुर्लभ है बहुरी न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरी न लागे डार। सदगुरु कबीर साहेब आ मनुष्य जन्म न विशेषता बतावे छे। कहे छे कि मानुष जन्म दुर्लभ है। क्या मनुष्य जन्म दुर्लभ छे? आ मनुष्य खाणी आपने मळ्यो छे खूब सौभाग्य छे, आपणे पुण्यशाली छे जेथी आपने मनुष्य जन्म मळ्यो छे। आम तो कहेवामां पण आवे छे कि देवता लोको पण आ मनुष्य जन्म लेवा माटे तरसे छे, पण बहुत दुर्भाग्यनी वात छे जे मनुष्य जन्म लीधा छे एमने मनुष्य रीते रहता नथी आवड़तो, मनुष्य रीते खाता नथी आवड़तो, मनुष्य रीते पहेरता नथी आवड़तो। ए बहुत दुखनी वात छे। सदगुरु कबीर साहेब कहे छे कि मानुष जन्म दुर्लभ है मिले न दूजी बार। सदगुरु कबीर साहेब तो भविष्य ने कोई गारंटी ज नहीं आपता
કે ખરેખર મનુષ્ય જીવન ફરી મળશે કે ના મળે. જે રીતે આમના ફળ હોય છે એ પેડમાંથી નીચે પડી જાય તો ફરી એ ડાળમાં લાગી નથી શકતા. એવી રીતે આપણે જે ઉંમર હોય છે, જવાની હોય છે અને એક સમય હોય છે, એ સમય ચૂકી જાય છે ત્યારે ફરી એ વાપસ મળતા નથી. જે રીતે તીરથી કમાન નીકળી જાય છે તો ફરી તીર કમાનમાં આવતા નથી. અને જે રીતે શબ્દ મોઢામાંથી નીકળી જાય એ ફરી વાપસ આવતા નથી. બસ એવી રીતે સમય હોય છે, સમય ચૂકી જાય છે પછી ફરી આવતા નથી. કોઈ વિદ્યાર્થી આખા વર્ષ મહેનત કરે છે, ભણે છે, ખૂબ મહેનત કરે છે કે હું આટલા નંબરથી પાસ થઈશ, આટલા માર્ક્સ લાવીશ, પણ જ્યારે 1% 1% માટે ફેલ થઈ જાય તો એમને કેવું લાગતા હોય છે કે આટલા મહેનત કર્યું છતાંય હું આટલા % માટે ફેલ થઈ ગયો. ત્યારે એ માણસને સમયની કિંમત થાય છે. કોઈ માણસ બસ ડેપોમાં ઊભા હોય, એમને કંઈક જવાનું થાય અને જતા જતા ખાલી 5 સેકન્ડ માટે બસ ચૂકી જાય ત્યારે એમને સમયના ભાન થાય છે, ત્યારે સમયની કિંમત થાય છે. કોઈ માણસ બીમાર હોય અને 1 મિનિટ માટે મોડું થાય દવાખાના જવા અને શરીર છૂટી જાય ત્યારે સમયની કિંમત થાય છે. કહેવાનો મતલબ મારો એ છે, જ્યારે આપણે વિકટ પરિસ્થિતિ આવે છે ત્યારે સમયની કિંમત કરીએ છીએ અને જ્યારે સુખમાં હોઈએ છીએ ને ત્યારે સમયની કિંમત નથી કરતા. એટલે સદગુરુ કબીર સાહેબ કીધું છે, દુઃખ में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो दुख में सुमिरन करे, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख आए होय. કેટલો સુંદર વાત કહે છે સદગુરુ કબીર સાહેબ. કહેવાનો મતલબ મારો એ છે કે વાસ્તવમાં જીવન તો દરેકને મળે છે અને સમય દરેકને મળે છે. કોઈને પાસે સમય હોતા નથી એમ નથી. જ્યારે સમય નીકળી જાય છે ત્યારે શું કહે છે કે નહીં, મારે અમુક કામ હતું, અમુક કરવાનું હતું, અમુક કામ રહી ગયા, પણ જ્યારે સમય હતા ત્યારે ખ્યાલ ના આવ્યો. એક કહાની આપ સબ વચ્ચે રખું. એક ગધેડા વાળા હતા અને ખૂબ સારા એમના પાસે ગધેડા હતા. એક ગધેડા બીમાર થઈ ગયા એટલે ડોક્ટર પાસે લઈ ગયા અને કહે છે કે ડોક્ટર સાહેબ, મારા ગધેડા બીમાર થઈ ગયા છે, કંઈક ઈલાજ પાણી કરો. તો ડોક્ટર ચેક કરે છે અને દવા આપે છે, ગોળી આપે છે અને આ કહે છે ગોળીને પીવડાવવાનું છે ગધેડાને. કેવી રીતે પીવડાવવાનું છે? એક પાઇપ આપે છે, એક ગોળીને બરોબર વાટી લેવાનું છે, પીસી લેવાનું છે અને ભૂંગળીમાં નાખીને એક બાજુ ગધેડાના મોઢામાં નાખવાનું અને ફૂંક મારવાનું. પણ ડોક્ટર કીધું, જો યાદ રાખજો, વહેલા તકી તમે ફૂંક મારજો, નહીં તો ભૂલ જ પડશે. એટલે ઘરે આવ્યો ગધેડા વાળા અને ગોરીને બરોબર વાટી નાખ્યું અને એ પાઇપમાં ભરી નાખ્યું અને ગધેડાના મોઢામાં પણ નાખ્યું અને જેમ ફૂંક મારવાનું હતું ને એમ ગધેડાએ ફૂંક મારી દીધું. એટલે જેટલા ગોળીની અસર ક્યાં ગયું, ગધેડા વાળાના અંદરે ગયું. એટલે ગધેડા વાળા તો એકદમ ગુસ્સે થઈ ગયા અને ડોક્ટરના ફેંટ પકડી લીધું કે તમે આવી કલા બતાવો છો, આવી તરીકા બતાવો છો. તો ડોક્ટર કહે છે, હું તો પહેલા જ કીધું, ગધેડા ફૂંક મારે એના પહેલા તમને ફૂંક મારવાનું છે, પણ તમે મોડું કર્યું. કહેવાનો મતલબ તાત્પર્ય એ છે કે સમય કોઈ બીજા નથી, આ એક ગધેડા જ છે. જો આપણે
સમય થકી આપણે સમયના ઉપયોગ કરીએ ને તો સમય આપણને ઝડપી લે છે, ઝડપી લે છે ને. અત્યારે હું દાખલા બતાવ્યું કે સ્ટુડન્ટ જે વિદ્યાર્થી છે આખા વર્ષ મહેનત કરે છે પણ થોડોક સમય લીધે એ ફેલ થઈ જાય છે. કોઈ બસ પકડવાનું હોય છે ખાલી 5 સેકન્ડમાં છે ચૂકી જાય છે ત્યારે એના સમયના ભાન થાય છે. કોઈને દવાખાને લઈ જવાનું હોય ખાલી 1 મિનિટ માટે કંઈક એમના શરીર છૂટી જાય છે ત્યારે એમના સમયના ભાન થાય છે. કહેવાનો મતલબ વિકટ પરિસ્થિતિ આવે ત્યારે આપણે સમયના કિંમત કરીએ છીએ અને સારા પરિસ્થિતિ આવે ત્યારે ભૂલી જઈએ છીએ. એટલે કોઈ ભજનમાં બહુ સુંદર ગાયું છે ને कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग लाया. કહે છે જીવન ખતમ હુઆ તો જીને કે ઢંગ આયા, એટલે જવાની તો મોજ શોખમાં ગયો અને જ્યારે બુઢાપા આવ્યું ને ત્યારે ભક્તિમાં લાગ્યો. જ્યારે બુઢાપા આવ્યો વૃદ્ધ આવ્યો ત્યારે ભક્તિમાં લાગ્યો. એટલે કીધું ને જીવન ખતમ હુઆ તો જીને કે ઢંગ આયા. અરે ભાઈ તમે જવાનીમાં ભક્તિ ભજન કર્યું હોત તો કંઈક વધારે ફળ મળત. કહે છે બુझ ગઈ સમા તો મહેફિલ વે રંગ લાયા. હવે તો દરેક કૃષ્ણ એવું છે, શરીરના દરેક કૃષ્ણ એવું છે, દરેક ઇન્દ્રિય છે એ શિથિલ થઈ ગયા છે. ના તો મોઢામાંથી બરોબર રામ રામ બોલી શકીએ, ના તો હાથથી બરોબર તાલી પાડી શકીએ, ના તો આંખથી બરોબર જોઈ શકીએ. એટલે કીધું ના જબ બુझ ગઈ સમા તો મહેફિલ મેં રંગ લાયા. મનમાં તો છે કે ભક્તિ કરો ભજન કરો પણ જે ઇન્દ્રિય છે, જે અમુક સ્નાયુ છે એ કામ નથી કરતા. એટલે કહેવાનો મતલબ મારો એ છે કે જીવન મનુષ્ય જીવન દરેકને મળે છે પણ જીવતા અલગ અલગ આવતા હોય છે, જીવામાં ફેર હોય છે. એક શેઠજી એમના શરીર છૂટી ગયા એટલે કહેવત છે કે સ્વર્ગલોકમાં ગયા. સ્વર્ગલોકમાં ગયા એટલે ત્યાં યમરાજ જે દ્વારપાલ છે, યમરાજ દ્વારમાં બેઠા હતા. એટલે શેઠજીને કહે છે કે શેઠજી તમે સ્વર્ગમાં પ્રવેશ નથી કરી શકતા. તો પૂછે છે કારણ કે તમે કોઈ પુણ્યના કામે જ નથી કર્યું. તો શેઠજી કહે છે યમરાજ થોડું ઘણું તો તમે ડાયરીમાં જો, થોડું ઘણું કર્યું છે પુણ્યના કામ. તો કે હા થોડું ઘણું હશે પણ તમે સ્વર્ગમાં જઈ નહીં શકતા. તો બહુ હાથ પગ જોડે છે, બહુ માથા નમાવે છે, બહુ વિનંતી કરે છે કે મહારાજ મને જવા દો ને સ્વર્ગમાં. તો યમરાજ કહે છે એક શરત છે, એક શરત છે. તો શેઠજી બોલે છે શું શરત છે? તમને એક કામધેનુ ગાય આપીશ. શું કહે છે? કામધેનુ ગાય તમને આપીશ પણ ખાલી 5 સેકન્ડમાં જે તમારે માંગવું હોય, જે તમારે કહેવું હોય એક કામધેનુ ગાય કરી નાખશે. એટલે ફટ દઈને હાજર થઈ ગયા ગાય, કામધેનુ ગાય. અને यमराज કહે છે सेठ સાવધાન समय शुरू होता है अब. એટલે ઘડીને કાંટા કેવું હોય છે, કટ કટ એમ થાય, 5 સેકન્ડ પૂરું થઈ જાય. તો શેઠ કહે છે કે કામધેનુ ગાય આ यमराजને તમે મારી નાખો. તો यमराज હસે છે, અરે મૂરખ, અરે પાગલ, તમે ખાલી 5 સેકન્ડમાં એટલા જ કહેતા કે મારા આખા જીવનના પાપ કપાઈ જાય. તો તમારા આખા જીવનના પાપ કપાઈ જતા પણ તમે સમયના દુરુપયોગ કર્યા. મારી ગાય મને મારે એટલું બુદ્ધિ નહીં તમારા અંદર. એટલે યમરાજ એમને પછી ક્યાં મોકલે છે? નરકમાં. તમે વિચાર કરો શેઠજી પાસે 5 સેકન્ડ હતા, ગમે તે માંગી શકતા પણ એને બુદ્ધિ ચાલી નહીં. વાસ્તવમાં જીવન એવી રીતે આપણે પણ છે, દરેકના જીવનમાં છે. દરેકને દરેક મનુષ્યને સમય મળે છે પણ લોકો દુરુપયોગ કરે છે અને અમુક લોકો સદુપયોગ કરે છે.
सदगुरु कबीर साहेब सुंदर कीधो कि मानुष जन्म दुर्लभ है मिले न दूजी बार पक्का फल जो गिर पड़ा बहरे न लागे डार। जे रीते पक्का फल नीचे पड़ी जाए छे फरी डाल में नहीं लागता बस एवी रीते मनुष्य जीवन छे। एक बार जवानी थी बुढ़ापा थी जाए तो फरी बुढ़ापा थी जवानी थई नहीं सकता। आ जीव आ शरीर थी जीव निकली जाए तो फरी मनुष्य जीवन मळशे एनु पण कोई गारंटी नहीं। એટલે સદગુરુ કબીર સાહેબ કહે છે ખૂબ આ જીવનને ભક્તિમય ભાવમય ખૂબ જ્ઞાનમય તમે વિતાવી લો કોઈ ગેરંટી નથી કે તમે ફરી આવવાના છો। સદગુરુ કબીર સાહેબ આપણને ખૂબ સુંદર સંદેશ આપે છે। તો આપ સબ જ્ઞાની છો, આપ સબ એક સમજદાર છો। ઘણીવાર હું કહું છું ના જ્યારે ઉડી નથી શકતા કોઈ પાણીમાં ચાલી નથી શકતા તો જામવંત કહે છે કે હનુમાન તમે ઉડી શકો છો, તમે ઉડી શકો છો, તમારા અંદર એવી શક્તિ છે કે તમે ઉડી શકો છો। आ तो ऋषि मुनि के एक श्राप आप्યું છે એટલે તમે ઉડવાનો શક્તિ ભૂલી ગયા છો। ખાલી તમે એમ કરો એટલે તમે ઉડી જાઓ છો અને ખરેખર હનુમાન એમ કર્યું ને એટલે ઉડી ગયા। બસ એવી રીતે તમારા અંદર દરેકના અંદર એક શક્તિ છે, તમારા અંદર એક જ્ઞાનનો પ્રકાશ છે। બસ ખાલી અજ્ઞાન રૂપી જે સેવાળ કહીએ છે ને એમાં ખાલી ઢકાઈ ગયા છે, બાકી જ્ઞાનનો પ્રકાશ આ દરેકના અંદર છે।